کے دل خوش ہو گیا. میں نے کہا آپ کو فون کر کے اپریشیٹ کروں. شکریہ احمد صاحب. جی سر. آپ ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں, پولیس کے ملازمین کے بچوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, جبکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو افسران صاحبان ہیں ان کے بچے جو ہیں ڈی ایچ اے لے لیں اور دوسرے ادارے لے لیں, کے ای سی لے لیں, سوئی گیس لے لیں, جتنے بھی اس ملک کے ادارے ہیں وہ اپنے ملازمان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. مگر ہمارے محکمے میں ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, مگر ہمیں گورنمنٹ کے طرف سے اتنا کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. بیسیکلی جو پولیس پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے سارا دن, ان کی پیٹرولنگ کی وجہ سے جو لوگ بچ رہے ہوتے ہیں, ڈکیتیاں کم ہو رہی ہوتی ہیں, گاڑیوں کی سنیچنگ کم ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ کسی کو نظر آ نہیں رہی ہوتی ہے. پولیس کی خامی جلدی نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ مین اسٹریٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. شاہد علی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم آپ کی بات کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے پولیس کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ. لیکن ایک چیز ہے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بالکل ہوتی ہے کہ پولیس کے جو حضرات ہیں وہ ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر تو بہت اچھی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے جو چھوٹے طبقات کے اندر جو چیکنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس چیکنگ کے سلسلے کے اندر جس طریقے سے ایک عام آدمی کو تنگ کیا جاتا ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے, اس کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور ایک بڑا آدمی ادھر کے چلا جاتا ہے اس کو کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں. لیکن عام چیکنگ کے حوالے سے خاص طور پر راتوں کو جو 11 بجے 10 بجے کے بعد جو چیکنگ کی جاتی ہے اس سے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں. آپ اس طرف سے کوئی توجہ دیں کہ آپ کا اعتماد اسی صورت میں بحال ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹے لوگ ہیں نا وہ اگر عوام کو صحیح طریقے سے فائدہ پہنچائیں گے, صحیح طریقے سے اس کی نمائندگی کریں گے, تو پھر آپ کا امیج بلڈ اپ ہوگا. بھائی آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے نا. شاہد صاحب جب روڈ کے شاہد صاحب جب روڈ کے اوپر پولیس چیکنگ کر رہی ہوتی ہے, اگر ہم لوگ چیکنگ کروائیں اور اپنے گاڑیوں کے کاغذات, اپنا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں, تو میرا خیال نہیں ہے کہ پولیس ہمیں تنگ کرے گی. ایسے عناصر بہت کم ہیں جو تنگ کرتے ہیں. شکریہ. جی سر ارشاد صاحب. جی میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں شاہد صاحب کو بھی تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہد صاحب ہم نے کراچی میں ایک نیا پیٹرولنگ پلان جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے تقریباً 1 مہینے سے جناب آئی جی صاحب نے. اس سلسلے میں ہماری مختلف پوائنٹس پہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم ان کو خود مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک ان سروس پروگرام بھی ہم شروع کر رہے ہیں اپنے ملازمان کو کہ کس طریقے سے سرچ لی جائے گی گاڑی کی اور کس طریقے سے لوگوں سے بیہیو کیا جائے گا. یہ ایک ایجوکیشن کا بہت اہم اس میں رول ہے جس کے بارے میں ہمارے افسران نے بھی ابھی یہ پلان ہمیں دیا ہے, اور پہلے بھی ہم کوششیں کرتے رہے ہیں اپنے جوانوں کو بریف کرتے وقت. مگر اس میں پیشنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کو روکا جاتا ہے وہ یہ دیکھے کہ کراچی کے حالات میں اس شخص نے مجھے کیوں روکا ہے اور میرے سے کیا پوچھ رہا ہے, اور میں اگر اس کو خوش دلی سے یہ جواب دے دوں کہ جی میرا نام یہ ہے, میری گاڑی کے یہ کاغذات ہیں, یا آپ میرے سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیس ملازمین ڈیلیبریٹلی اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کریں یا بدمزگی کریں. لامالہ کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ ڈسپلنری بھی ایکشن لیتے ہیں. تو میرے طرف سے تو یہ ایک تمام عوام کو یہ درخواست ہے, کیونکہ دھوپ میں پولیس کے ملازمین جو چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سسپیکٹڈ لوگ ہیں, سسپیکٹ وہیکلس ہیں جو موومنٹ کر رہی ہوتی ہیں کسی کو سنیچ کرنے کے لیے, کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. کالر ہیں. جی سر کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں عظیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عظیم بات کریں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اتوار کے دن جو ہے ڈکیتیاں زیادہ بڑھتی ہیں, خاص طور پہ عادی بینک سے. اگر عادی بینک سے چینا چانی ہوتی ہے سائڈ کے ایریے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری حدود نہیں ہے, جبکہ وہ عادی بینک کی حدود میں کھڑے رہتے ہیں. جب گلبرگ ٹھکانے میں ہے وہ بھی ہماری حدود نہیں ہے.
दूसरी गाड़ी में या पीछे से पुल क्रॉस करने से पहले डकैती पड़ती है, तकरीबन 6 महीने तक डकैती पड़ी रहती है और सबको पता है डकैती पड़ती है। आज तकरीबन 1 महीना हो गया, वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई। शाहिद साहब, जैसे आपने कहा कि डकैती पड़ती है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग कंप्लेन करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें, एवरेज देखें, तो हम में से 90% लोग तो कंप्लेन करना पसंद ही नहीं करते, पुलिस के पास जाते ही नहीं। तो हमें सबसे पहले तो खुद सही होना है और कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करेंगे तो हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल करेंगे। जी जी सर। जी, जो कंप्लेंट का आपने बात की, कल भी एक रक्षा ब्रिगेड के इलाके से स्नेच हुआ था और उसने पैसे भी छीने थे और उस शख्स ने 15 पे कॉल की और प्रेडी के इलाके में हमारी गाड़ियां चेकिंग कर रही थी तो उसको रक्षे वाले को पकड़ लिया। ब्रेक है बीच में। जी जी हाँ नाज़रीन, अभी आज मुहाफिज फोर्स ने अपने जवानों की कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस की थी जो हम आपको दिखा। सिक्योरिटी इक्विपमेंट हो, प्रॉपर एंटी रॉयट शील्ड हो, प्रॉपर एंटी रॉयट हेलमेट्स हों, ताकि वो अपने आप का दफा करते हुए बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो ये एक नया यूनिट जो है वो रेस किया गया है जिसका नाम है रैपिड रिस्पांस फोर्स, और ये कराची के अंदर कहीं पर भी जो है वो 15 मिनट के नोटिस के ऊपर ये क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे सिचुएशन को, और इनको पता है कि सिचुएशन को डील कैसे करना है। सामने से अगर पथराव हो रहा है या पुलिस के ऊपर जो है वो फायरिंग हो रही है, और फिर ये आपने देखा कि हमारे पास ये एंटी रॉयट पानी का वाटर कैनन जो है वो आया है। हमने ये काफ़ी महंगा जो है गाड़ी है और इससे लोगों को डिस्पर्स करने के लिए ये इस्तेमाल की जाएगी। तो ये वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं कि जिनको एक 21st सेंचुरी की पुलिस को इतने बड़े शहर के अंदर होना बहुत ज़रूरी था। वाटर कैनन को इससे पहले भी यूज़ किया गया है और ये इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आशुरा के मौके पर इसको क्यों यूज़ नहीं किया गया? आशुरा के मौके पे ये था और मैं वहाँ पर खुद मौजूद था और इसको जो है भेजा गया था, लेकिन आपको कई दफ़ा ये बात मैंने मीडिया को पहले भी कही है कि हमारी उस दिन जो पॉलिसी थी कि हम चाहते थे कि कम से कम फोर्स करते हुए डिजायर्ड रिजल्ट्स को ले सकें। मुहाफिज फोर्स पे कितने अफसरान जवान हैं और इसका चीफ कौन है इसका? कर्नल वाहिद जो हैं वो इसके कमांडेंट हैं इस यूनिट के, और इसके अंदर 500 अल्टीमेटली जो है वो एंटी रॉयट यूनिट की फोर्स जो है मौजूद होगी। इसको कभी भी सिक्योरिटी तौर पे यूज नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जो है वो ये टोटली रिजर्व फोर्स होगी। इसको कोई सिक्योरिटी के लिए किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और इसकी जब ये ड्यूटी पे नहीं हुआ करेंगे तो जिस तरह की आज आपने ट्रेनिंग देखी है तो इनकी इसी तरह की जो है वो मशकें हुआ करेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अच्छी फोर्स के लिए कि वो हर वक्त जो है वो अपनी तैयारी को इम्प्रूव करती रहे और तैयारी पोजीशन में रहे। जैसे आपने बताया 500 अफसरान जवान इसके अंदर, तो ये इतना बड़ा शहर के अंदर अगर हसन स्क्वायर का ऑफिस है वहाँ से 15 मिनट के मूव हो सकते हैं ये लोग? जैसे मॉस्को में कोई वाकया हुआ तो वहाँ 15 मिनट पहुँच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने कहा जिस तरह उस दिन मॉस्को में वाकया हुआ था और फोर्स जो है वो फिर आस्ता आस्ता जो है वो पहुँची थी। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी जो रिस्पांस है वो कम से कम जो है वो वक्त में हो सके, लेकिन आपने बड़ी सही निशानदेही की है कि इतने बड़े शहर के लिए 500 की नफरी बहुत कम होती है, और ये फिर 8 आवर्स के हिसाब से जो है वो अगर आप 500 को डिवाइड्स करें 3 शिफ्टों के अंदर तो फिर वो और कम रह जाती है। तो यकीनन जो है वो हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं। 2008 और 2009 के अंदर पुलिस के अंदर 3000 की जो है वो रिक्रूटमेंट की गई है, उसमें से 2000 के करीब लोग आग भी गए हैं, और अब नया फेज 2010 की रिक्रूटमेंट का शुरू हो रहा है जिसके अंदर जो है 1500 से लेकर 2000 लोग जो है दोबारा भर्ती किए जाएंगे। एक बात और बता दें कि इसमें हट के एक बात सवाल है कि AKD और जतोई जो ग्रुप में झगड़ा चल रहा है वो वजह क्या थी और अब तक उसमें कोई पेचअप हो सकी तफ्तीश के अंदर? देखिए, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं और बाकी लोग जो है वो भागे हैं। कल भी जो है वो पुलिस ने क्लिफ्टन के एरिया के अंदर रेड किया है और जिसमें जो है वो दोनों तरफ से क्रॉस फायर हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, और उनका एक सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो हलाक हुआ है। उसके अंदर हमारी पुलिस जो है वो उनको चेस कर रही है। हमें पता है कि वो इंटीरियर सिंध के अंदर जाकर उन्होंने पनाह ली हुई है और इंशाल्लाह वो पकड़े जाएंगे। तो सिर्फ वजह क्या थी इन दो ग्रुप, यानी AKD यानी एक बिजनेसमैन तबका है और दूसरा जतोई ग्रुप जो है वो उनका